खैर व आफ़ियत से अपनी मजहबी रसूमात अदा करे और पाकिस्तान उनके लिए दीदा व दिल फर्श राह है। हम उनको वेलकम कहते हैं। हम उनसे तवक्को रखते हैं कि उनका ये सफ़र अच्छे तरीके से गुज़रेगा। हुकूमत पाकिस्तान उनको तमाम किस्म की सहूलियात फ़राहम करेगी और उनके आराम के लिए उनके अच्छे तरीके से स्टे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है, जिस पे अगर कोई कमी बेशी हुई तो हम चाहेंगे कि हम वो भी दूर करें और इनका पाकिस्तान का ये विज़िट जो है इसको अच्छा और खुश उसलूबी से दीनी लिहाज से हर तरीके से मुकम्मल तरीके से ये खुश वापस जाएं। 19 तारीख को जो मेन गुरपर्व का प्रोग्राम है जन्म स्थान में ननकाना साहब में, उसमें भी हम हाज़िर होंगे इनके साथ और इनके लिए जो सहूलियात हुकूमत पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकती है वो हम प्रोवाइड करेंगे और इसको हम अपना मजहबी और कौमी फरीज़ा समझ के अदा करेंगे। करतारपुर आज के इस खुशी के मौके पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि करतारपुर कॉरिडोर भी आज से दोबारा ऑपरेशनल हो गया है और यात्री आज भी तशरीफ़ ले आए हैं पाकिस्तान में। ये बड़ी खुशी का मौका है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़न था वो एक दफ़ा फिर उसमें जान पड़ गई है। कोरोना की वजह से जो डिलेज़ हो रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं और हम नॉर्मल सी की तरफ जा रहे हैं। आप सबका, तमाम आने वाले यात्रियों का और उनके पंज प्यारों का और जोगा सिंह साहब, तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं एंड वी वेलकम देम टू पाकिस्तान। ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने कितने वीज़े जो है वो जारी किए हैं, कितने जो तीर्थयात्री हैं वो पाकिस्तान लाहौर में पहुंचेंगे आज ये अपनी मजहबी रसूमात के लिए? 855 2889 वीज़ाज़ जारी हुए हैं जी, लेकिन अभी आज सारा दिन इनकी आमद जारी रहेगी। इंशाल्लाह मगरिब तक ये काम तकमील के मराहिल को पहुँचेगा। उसके बाद इनको आज शाम को हम यहाँ से लंगर कराने के बाद मेडिकल चेकअप वगैरह और जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करने के बाद शाम को ये ननकाना साहब मूव करेंगे। साहब, ये जिस तरह भी आपने बात की करतारपुर राहदारी भी खुल गई है, तो कल इतलात है कि इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर और नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो भी आ रहे हैं राहदारी के रास्ते, तो वहाँ पे इस्तकबाल के हवाले से क्या कुछ शेड्यूल बनाया जी हमें इस बात की अव्वल तो कोई फॉर्मल इतला नहीं है, ऑफिशियली हमें इतला नहीं है और दूसरा मजहबी रसूमात पे तो हम हमेशा वेलकम करते हैं। जो भी आना चाहे उसको किसी से पूछने की या आने की के लिए कोई ऐसी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके अलावा कोई और ज़रूरत नहीं है। वी विल वेलकम एनीबडी हु कम्स फॉर देयर रिलीजियस ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस टू पाकिस्तान। जोगा सिंह जी तुसी भी जरा गल कर लो। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ 552 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ। 552 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਸਦਕਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं साबका प्रधान मैंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार सतवंत सिंह, और सब तो पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हाँ जिन्हां करके असी
552 ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਮਨੋਹਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ SGPC ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਤਿਅੰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਪੀਸ, ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ, ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। अच्छा भाई